Hi children, in previous video we have seen 5th standard maths unit 1 geometry. So in that we have seen cube and cuboid. So properties and characteristics for cube and cuboid we have seen. Okay. So now we are going to see the continuation of that. Next one is cylinder. Properties and characteristics of cylinder. It is a 3D shape. Two bases lies in upper and lower surfaces in a cylinder. Height is the distance between the two bases. Okay. See here they are given example. Example for cylinder is water bottle, gas cylinder, and they are shown picture explaining the characteristics and properties. Okay, so they are showing cylinder. This is a cylinder, so this is a plane surface. Two bases lie in upper and lower. This is two base, upper base and the lower surface. Okay, in a cylinder. This is second point. Height. Height is the distance between the two bases. This is the height. OA and OB equal to OC and OD. Radius. Then AC equal to BD equal to height. Height means both side will come. Okay, height வந்து ரெண்டு சைடு வரும். So மேலே இருக்கிறது radius OA and OB, like that OC and OD be the radius. Then height, இந்த பக்கமும் height வரும், இந்த பக்கமும் height வரும். நீங்கள் எந்த சைடு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். So AC equal to BD equal to height. This is cylinder. Children, see I am showing an example for cylinder. I am taking an A4 sheet and I am rolling like this. So you will get an cylindrical shape. Okay. So this is a cylinder. So, first point is it is a 3D shape. So if you are filling like this, in the gap la வந்து நீங்க fill பண்ணிக்கலாம். So இந்த மாதிரி fill பண்ணி gap இருந்துச்சுனா it is a 3D shape. Okay. Second point one. See here second point, two bases lie in upper and lower surface in a cylinder. Two bases, இங்க ஒரு base, so upper base then lower base. So இந்த two bases lie in a cylinder. Okay, this is a second point. Next one, third point, height. So height, எந்த பக்கம் நீங்க height எடுத்தாலும் the same. Okay, ABCD வெச்சா, so AC and BD are equal. So from top to bottom, A and C, then B and D will be the height. So AC equal to BD. Do you understand the characteristic? Okay, this is the example for cylinder. The next one is sphere. Properties and characteristics of sphere. It is a 3D shape. It has one surface. All points on the surface are at the same distance from the center. It has no vertices and edges. Okay. So as I told already, so it is a 3D shape. So here they are given examples. Globe, orange and ball. These are the example for sphere. So here they are given picture. So it is a 3D shape. It has one surface. Okay, this is the surface. All points on the surface are at the same distance from the center. So OA be the radius and this is the surface. Okay, so if you are taking O as center O எடுத்துட்டீங்கன்னா, so அதில் இருந்து நீங்கள் draw பண்ணிங்கன்னா you will get a circle. Students, you will know that you will know very well. So take compass. Okay, compass எடுத்து நீங்கள் center point O வச்சுக்கோங்க.
நீங்கள் எந்த ரேடியஸ் எடுத்தாலும் ஓகே, எந்த நம்பர் நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் ஓகே. ஸோ அந்த சென்டரில் வச்சு நீங்கள் காம்பஸில் ஒரு ரவுண்ட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் ஃபார்ம் a circle. So do you know that? No. So அந்த ரேடியஸ் தான் சர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான். ஸோ ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ், அந்த சர்ஃபேஸில் நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் எல்லாமே. ஸோ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 2 சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த 2 சென்டிமீட்டர் தான் எல்லா சைடும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆர் அட் தி சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர். ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் எந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ, என்ன சென்டிமீட்டர் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, so it has no vertices and no edges. These are the properties and characteristics for sphere. Okay, so I am showing an example for sphere. I am showing a ball. So it is a 3D shape. It has one surface. One surface means, see here, so this and all surface, one surface. Okay, see, all these are surface. Okay, then at the center point, நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் சென்டரில் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் எல்லா சைடும் இருக்கும். ஸோ ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆர் அட் தி சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர். ஸோ இட் ஹேஸ் நோ வெர்டிசஸ் அண்ட் நோ எட்ஜஸ். திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்பியர். ஓகே, next one, cone. So properties and characteristics of cone is it is a 3D shape. Base of your cone is circular. Students, remember that if you are studying cone means keep you in your mind ice cream, cone ice வந்து மைண்டில் கொண்டு வந்துக்கோங்க. இல்லைனா birthday cap. See, I am showing birthday cap. So whenever you are studying cone, உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன வரணும்? பர்த்டே கேப் இல்லைனா ஐஸ்கிரீம் கோன். ஓகே, ஸோ அது வந்து மைண்டுக்கு வந்துடணும். ஸோ இட் இஸ் a 3D shape. Base of your cone is circular. The distance from the top of the cone to the center of the base is called as height. The distance from the apex to any point lying on the circumference of base is called as slant height. The height and slant height are not equal. So these 5 points are the characteristics and properties of cone. So they are given example. Example for cone is ice cream, cone ice. Okay, they are given cone ice, birthday cap. See the diagram. So this is the cone. Okay, height from center point. இங்கே center point தெரியுதா? இந்த center pointல இருந்து இந்த center point, சர்க்கிளில் center point எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் டாப் டு இந்த ஜாயின் ஆகிற லைனில் இருந்து இந்த center point, this will be the height. ஓகே, தென் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வருதுல்ல, this is slant height. ஓகே, from center point to another point, this will be radius. Okay, this will be the properties of characteristic. Children, I am showing an example of a cone. This is an example. Okay, the first point is it is a 3D shape. Second one is the base of a cone is circular. See, it is a circular. This is a second point. Then third one is the distance from the top. The distance from the top of the cone and the center of the base is called as height. So இந்த slant height triangle shapeல வரும். ஸோ உள்ள டாப்பில் இருந்து அந்த நாட் காமிச்சிருந்தல, ஸோ அங்கேருந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கணும். தென் அங்கேருந்து இங்கே லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வரும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ மேலே டாப்பில் இருந்து சென்டர் அந்த நாட்டில் வரைக்கும் நீங்கள் லைன் போட்டு, ஸோ இங்கேருந்து லைன் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு. அதுதான் வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட். தென் ஃப்ரம் தி திஸ் நாட்டில் இருந்து இந்த எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா
this is radius. Okay, so radius இந்த நாட்ல இருந்து ஒன்று இந்த சைடு இல்லைன்னா இந்த சைடு எங்கேருந்து நீங்கள் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் that is an radius. ஓகே, radius. ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சைடுக்கு வந்தாலும் ஓகே, இல்லை இந்த சைடுக்கு வந்தாலும் ஓகே. திஸ் இஸ் தி சென்டர் பாயிண்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேடியஸ். இந்த ஹைட் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து உள்ளே போகுதில்ல, ஸோ அந்த ஹைட்டும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் வில் நாட் பி ஈக்குவல். ஓகே, திஸ் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எ கோன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 5 டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்போ நீங்கள் இந்த படிக்கும்போது க்யூப், க்யூபாய்ட், தென் சிலிண்டர், ஸ்பியர் அண்ட் கோன், ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் மைண்டில் வந்து அந்த ஷேப் வந்து கொண்டு வந்துக்கோங்க. ஸோ அது வச்சு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, மெமரைஸ் பண்ணிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மறந்துடுவீங்க. ஸோ புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் நாட் ஃபர்கட் ஃபார் எவர். எப்போவுமே நீங்கள் வந்து மறக்க மாட்டீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் க்யூப் படிக்கிறீங்கன்னா, க்யூப் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த க்யூபோட பாக்ஸ் வந்து உங்கள் மைண்டுக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க. அது வச்சு இந்த ஷேப்பு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கம்பைன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் நாட் ஃபர்கட். தென் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரைட் இன் யுவர் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த எல்லா 5க்குமே அந்த ஷேப்ஸ் மைண்டில் கொண்டு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக 1 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. 2 மார்க்ஸ்லனா ரைட் எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரைட் எனி 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பியர்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ இல்லை 5 மார்க்ஸ்லனா ரைட் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிலிண்டர், இல்லைனா ரைட் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கோன். ஸோ அந்த மாதிரி 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கண்டிப்பாக 1 மார்க், அதர்வைஸ் 2 மார்க், அதர்வைஸ் 5 மார்க், எதில் வேணாலும் கேட்பாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் மெமரைஸ் திஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட், திஸ் இஸ் an home activity. Have to do this in your home. Write the 3D shapes lying around us. Okay, so take a rough note, write tabular column, draw tabular column like this. Okay, then ரைட் தி 3D ஆப்ஜெக்ட் லையிங் அரௌண்ட் அஸ். உங்கள் சைடில் உங்கள் இதில் வந்து என்னென்ன 3D ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க, உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன 3D ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறீங்களோ அது நேம் நீங்கள் எழுதுறீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி டூ பை யுவர் செல்ஃப் இன் யுவர் ஹோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 1. திஸ் இஸ் அன் எக்ஸசைஸ். ஓகே, ஸோ மேட்ச் தி ஃபாலோயிங். ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் டன் ஆல்ரெடி. ஓகே, இங்கே முதல்ல நான் செஞ்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, வீட்டில் வந்து இது நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸ் நோட்டில் ஓகே, இல்லைனா அதர்வைஸ் ரஃப் நோட்டில் எடுத்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி மேட்ச் தி ஃபாலோயிங். தே ஆர் கிவன் தி ஷேப்ஸ். ஓகே, அண்ட் தி நேம் ஆஃப் தி ஷேப்ஸ். ஸோ பால் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பால் மீன்ஸ் வாட் ஷேப் இட் இஸ்? இட் இஸ் a sphere. ஸோ யூ ஹாவ் டு மேட்ச். யூ ஹாவ் டு ட்ரா a line. And what shape it is? It is a cylinder. So you have to draw line like this. Okay, you have to draw a line like this. So like this you have to match. இந்த மாதிரி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. So this is first one. Second one is write and find true or false. Cube is covered by 6 squares. So if you are taking cube, நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும். 1 2 3 4 சைடில் வந்து 4 ஸ்கொயரும், டாப் அண்ட் பாட்டமில் 2 ஸ்கொயர். ஸோ 4 + 2 6 ஸ்கொயர் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. தி ஹைட் அண்ட் தி ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி கோன் ஆர் ஈக்குவல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெதர் இட் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் நாட்? நோ, இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். ஸோ இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபால்ஸ். இங்கே ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஈக்குவல் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபால்ஸ். The cuboid has 7 vertices. 7 vertices இருக்காங்க? No, 8 vertices. So false. 2 bases lie in upper and lower surface of a cylinder. சிலிண்டருக்கு மேலேயும் கீழேயும் 2 bases இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. So true or false? Yes, very good. True.
Sphere is a 3D shape. Yes, true. So, students, revise this. Okay. Get practice. Cube, cuboid, cylinder, sphere and cone. Okay. So, if you like this video, please like, comment and subscribe. Thank you.